오늘 저희가 주신 하나님 말씀은 창세기 12장 1절부터 9절까지 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 읽어보겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아비 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. Now the Lord said to Abraham, Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I'll show you. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. And I'll make you a great nation. I'll bless you and make your name great so that you will be a blessing. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. And I'll bless those who bless you, in whom dishonor you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. 이 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라. So Abram went, and the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. 아브라함이 그 아내 사레와 조카와 롯과 하란의 모든 소유와 얻은 사람을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. And Abram took Sarah his wife, Lot his brother's son, and all their possessions that have gathered, and the people that have acquired in Haran, and they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, 아브라함이 그 땅을 지나 세겜 땅 모래 상수리 나무 이르니 그때에 가나안 사람이 그 땅에 거주하였더라. Abraham passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh. At that time the Canaanites were in that land. 여호와께서 아브라함에게 나타나시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라. 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 제단을 쌓고 And the Lord appeared to Abraham and said, To your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라. 그곳에서 여호와께 제단을 쌓고 여호와 이름을 부르더니 From there he moved to the hill country on the east of Bethel and pitched his tent in Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord. He called upon the name of the Lord. 점점 남방으로 옮겨갔더라. And Abraham journeyed on, still going toward the Negev. Amen. 앉으시기 바랍니다. 참 이 아브라함이요 가서 처음에 한 것이 뭐냐면 제단을 쌓은 거예요. 제단. 네. 그리고 그곳에서 어떻게 했다고요? 여호와의 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부르다니. 네. 여러분 이 여러분의 제단을 쌓으세요. 네. 여러분의 제단. 여러분이 하나님의 이름을 부르시는 제단을 쌓으시기 바랍니다. 네. 이 교회를만을 얘기하는 것이 아니라 여러분께서 평상시에 또 항상 하나님을 만나시는 그 제단을 쌓으시기 바랍니다. 그 가운데서 하나님을 만나시기를 소망합니다. 제가 이 찬송가 중에서 굉장히 참 은혜를 받지만 또 굉장히 참 한편으로는 두려운 그런 찬양이 있는데 이 부름받아 나선 이 몸이라는 찬양이에요. 네. 이 부름받아 나선 이 몸 Called of God, We Honor the Call 이라는 찬양입니다. 원래 영어 찬양이죠. 읽어볼게요. 가사가 보니까 이렇게 나와 있어요. 부름받아 나선 이 몸 어디든지 가오리다. 부름받아 나선 이 몸 어디든지 가오리다. 괴로우나 즐거우나 주만 따라 가오리니 어느 누가 막으리까 죽음인들 막으리까 어느 누가 막으리까 죽음인들 막으리까. 이 곡조에 비해서 가사가 굉장히 좀 두렵죠. 네. 괴로우나 즐거우나 주만 따라간다고. 네. 죽음도 막지 못한다는 거예요. 네. 영어로 뭐라 하냐면 Called of God, we honor the call. Lord, we will go wherever you say. Where you lead, come pain or pleasure, we will follow you every day. Who shall turn us back from you, Lord? Death itself from going your way. Who shall turn us back from you, Lord? Death itself from going your way. 2절 볼까요? 악을 골짝 빈들에도 복음 들고 가오리다. 네. 소돔 같은 거리에도 사랑 안고 찾아가서
종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리라. 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리라. Acres vale or desolate wastes, there we bear the gospel you gave. Carry love through the street like Sodoms anywhere, to seek and to save. Or agree with a slave to be a lord, in the joy of being your slave. Or agree a slave to be Lord, in the joy of being your slave. 소돔 같은 거리. 여러분 소돔 같은 거리가 어떤 거리인지 아세요? 네? 우리가 소돔과 고모라, 사돔 앤 고모라 얘기를 많이 들었잖아요. 하나님께서 멸망시키셨죠, 사돔 앤 고모라를. 그 이유가 뭔지 아세요? 네? 소돔은 영적으로 또 성적으로 굉장히 타락해져 있던 거리가 바로 이 소돔이라는 나라예요. 네. 아무나 붙잡고 영적으로도 굉장히 타락해져 있던 나라가 바로 소돔. 네. 여러분 그런 소돔 같은 거리에서도 사랑 안고 찾아간대요. 완전히 타락을 해서 우리는 가고 깊이 대상 1호가 어디입니까? 그런 거리들 아니에요? 네? 아 저긴 절대 가면 안 돼. 저기 가면 너무 위험해. 네. 우리 깊이 대상 1호 거리잖아요. 그런데요. 네. 근데 여러분 성경에는 그런 거리에 사랑 안고 찾아간대요. 여기는요. 네. 얼마나 무서워요. 그 다음에 존귀 영광 모든 곳에 주님 홀로 받으소서. 멸시천대 십자가는 제가 지고 가오리나. 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리라. 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리라. 아멘. Honor, glory, power and praise, Lord, to you and you only are due. Shame and scorn and cross you carried, grant us grace to carry them too. Without name or fame, both the Lord, joy and thanks to serve before you. Without name or fame, but the Lord, joy and thanks to serve before you. Amen. 뭐라고요? 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기겠대요. 이거 참 우리가 배우는 것과 반대되지 않아요? 뭐라고 그래요? 네 이름을 알려야 된다. 자기 PR 시대라. 네 스스로를 알려야 된다. 그게 여기 요즘 말하는 세상적인 가치잖아요. 비성경적인 가치관이잖아요. 근데 뭐라고요? 찬송은 이름 없이 빛도 없대요. 내 자기를 드러내지도 않고 내 스스로 영광을 전혀 받지 않겠다. 라는 게 이 고백이거든요. 영광과 권세는 누구만? 하나님만. 그리고 나는 뭘 가지고요? 천대, 멸시와 천대를 가지고 가겠다고. Shame and scorn 가지고 가겠다고요. 비성경적인 가치관은 영광과 글로리를 누가 가져요? 내가 갖잖아요. 나의 이름, 나의 명성, my fame, my power, my glory. 그게 우리가 하는 행동들이잖아요. 그렇잖아요. 하지만 여기서 말하는 건 뭐라고요? 나의 글로리가 아니고 하나님의 글로리. 멸시천대는 나. 이름도 없이 빛도 없이 가겠다는 거예요. 그럼 이 찬양 부르시는 거 어때요? 은혜 받으세요? 이 찬양 들으면서 주여 아멘 그렇습니다. 네, 이름도 없이 빛도 없이 가겠습니다. 고백이 나오세요. 그런 고백이. 네? 여기 뭐라고 그래요? 어떤 분은 그러시다고. 이 찬양은요 신학생들이 제일 싫어하는 찬양이래요. 네. 신학생들이. 왜냐하면 부름받아서 어디든지 간다고 하죠. 네? They will go everywhere you lead me 라고 얘기하죠. 소돔 같은 거리에도 사랑 갖고 간다고 하잖아요. 네. To the street of Sodom, I'll go with love. 네. 또 빛도 없이 이름도 없이 섬긴다고 하니까 부담이 팍팍 오잖아요. 그렇죠? 신학생들은 모든 신학생들은 뭘 되기 원해요? 큰 교회에서 유명한 목사 되기 원하는데 그렇죠? 근데 여기서는 뭐라 그래요? 빛도 없이 이름도 없이 섬긴다고 하니까 신학생들이 제일 싫어하는 찬양이래요. 웃자고 하는 얘기예요, 여러분. 여러분 어떠세요? 이 찬양을 부르시면 마음의 부담감이 되시나요? 이 찬양을 부르는 것이 여러분은 어떻게 은혜가 되시나요? 근데 여러분 우리가 명심해야 되는 거는요, 이 찬양과 같은 가사가 바로 하나님의 부르심이라는 거예요. 이 찬양과 같은 가사가 바로 하나님의 부르심이라는 겁니다. 이 찬양 같은 가사. 부르심은 calling은
This is what the calling is. Calling is not about what we want. 부르심이라는 건 우리가 원하는 때에 우리가 원하는 모양대로 우리를 부르시는 것이 아니에요. Calling is not about what we want, what we desire, and God is fulfilling what we want. It's not that. 부르심이라는 것은 우리가 원치 않은 것이 바로 부르심이에요. 우리가 원하는 것을 이루어주는 것은 그건 우리가 원하는 거죠. That's what we want. That we desire. I want. I desire. 내가 원하는 것. 그건 내가 원하는 거죠. 여러분 부르심이라는 거는요. 우리가 원치 않았을 때에 부르시는 것이 부르심이라는 거예요. 원치 않았을 때. 아까도 제가 나눴지만 베드로는 부르심은 잡이 아닙니다. 부르심은 내가 커서 뭘 돼야지 그게 부르심이 아니에요. 네? 부르심은요. 베드로는 잡이 있었어요. 어부라는 잡이 있었습니다. 퍼펙트한 잡이 있었어요. 예수님께서 부르시고 나서 베드로는 그 잡을 잃어버렸어요. 네. 베드로는 예수님께서 부르셨을 때 그 자기가 갖고 있던 잡에 개의치 않았다는 거예요. 네. He did not care about the job when God called him. Okay? The calling is not about job. My vision is not about God's calling. That's what we want. 근데 여러분 부르심은요. 우리가 원하지 않은 것으로 원하지 않을 때 인도하실지라도 따라가는 것이 바로 우리의 소명 부르심입니다. The calling is about following God even though that's not something what I want or what I desire. 여러분 지난주에 말씀드리고는 우리가 믿는 하나님께서는 우리에게 소명 사명을 주신다고 분명히 얘기했습니다. 그랬죠? 그리고 부른다는 것은 두 가지 행위로 이루어지는데 누가 불러야 하고 또 누군가는 응답을 해야 된다고 분명히 말씀을 드렸어요. 그리고 우리 누구를 부른다면 분명히 부름의 대상과 분명한 목적이 있다고 말씀드렸습니다. 그래서 소명은 하나님의 부르심과 우리의 응답함 이 두 가지 행위로 이루어져야 비로소 소명이 이루어집니다. 아무리 하나님께서 아브라함에게 너는 본토 친척 아버지 집을 떠나게 지시를 당하고 가라고 했을지라도 아브라함이 떠나지 않았다면 그 소명은 이루어지지 않아요. 아무리 아브라함에게 내가 너를 참되게 하리니 너 나만 믿고 따라와라고 했을 때 아브라함이 따라가지 않았다면 그 언약은 이루어지지 않는다는 거예요. 여러분 믿지 않는다면 한마디로 하나님께서 하신 말씀을 우리가 믿지 않는다면 성경에 나와 있는 것도 우리가 믿지 않는다면 우리 컬링은 아무리 하나님께서 약속을 하셔도 이루어지지 않는다는 거예요. 여러분 첫째로 하나님 부르시면요 절대적인 하나님의 은혜라고 말씀드렸습니다. That is God's absolute grace of God이라고 분명히 말씀드렸어요. 그렇죠? 왜? 욥도 하나님의 사람이었잖아요. 욥도 blameless and righteous라고 성경이 증거하고 있거든요. 욥도 하나님의 사람이었지만 하나님께서는 욥을 부르시지 않으시고 누굴 부르셨어요? 아브라함. 우상 숭배자였던 아브라함을 불렀다는 거예요. 욥이 예수님의 조상이 된 것이 아니라 누가요? 아브라함이 예수님의 조상이 됐다는 거예요. 아브라함이 욥보다 더 훌륭해서가 아니라 이건 무조건 하나님의 은혜라는 겁니다. 그래서 calling is about absolute grace of God. 두 번째로 calling은요 absolute determination of God. 단호하다고 말씀드렸습니다. 여러분 분명히 말씀드렸어요. 이 calling은 누가 불었냐가 굉장히 중요하다고 얘기했죠. 얘도 드렸습니다. 얘도 드렸어요. 제가 물어봤죠. 오빠가 물 한 컵 가져와 그러면은 어떻게 해요? 네가 떠다 먹어 그러죠. 제가 제 동생 바로 밑에 한 살 동생 저보다 등치 더 큰 동생이 있거든요. 제가 어렸을 때 많이 부려 먹었어요. 하지만 어느 순간 저보다 크게 되고 등치도 커지면서 제가 더 이상 부려 먹지 못했죠. 왜? 나보다 크니까 이제. 근데 여러분 아버지가 물 한 잔 떠와 그럼 어떻게 합니까? 아버지 네가 갖다가 먹어 그러나요 우리가요? 그럴 수 있어요? 아니에요. 아버지가 물 한 잔 떠와 그럼 네 아버지 하고 물 한 잔 떠오죠. 왜?
누가 부르냐가 틀리니까 그래요. 부름의 대상 자체가 틀리니까 그래요. 브라더 앤 시스터는 나와 동급인데, 그쵸? 아버지랑 나랑 동급이 아니잖아요. 네. 그러면 우리를 부르시는 분이 누구라고요? 하나님 아버지시라고요. 네. 그렇기 때문에 하나님 아버지께서 여러분 보고 지금 당장 아프리카로 가라 라고 하면 어떻게 해야 돼요? 가야 돼요. 네. No! 그럴 수가 없다고요. 왜? 부르는 대상이 하나님이시니까 때문에 그래요. Absolute determination of God. 또 하나는 뭐라고요? Absolute authority of God. 이라고 분명히 말씀드렸어요. 그렇죠? Absolute authority라고요. 왜 하나님께서 우리를 부르신다고요? 우리를 죄악과 우상과 악의 팽면 이 세상에서 우리를 protect 하기 위해서 그렇다고요. 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 거 아니에요? 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 돌아가신 거 아닌가요? 또 마지막으로는 믿음은요, 괴로운 것이다. 괴롭지만 믿음을 It is painful, but faithful calling이라고 말씀드렸어요. 왜? 우리가 원치 않은 곳을 가야 되니까 그래요. 원치 않은 곳을. 예도 드렸잖아요. 그렇죠? 우리가 저녁에 어디 먹으러 나가자. 우리 어디 뭐 가자. 그러면은 아이들이 첫 번째 질문하는 게 뭐라고요? 어디 가요? 왜냐면 it's our instinct to know where we're going. 어딜 가는지 알고 싶은 거예요. 우리 본능이에요. 본능. 그렇잖아요. 어딜 가요? 근데 아브라함한테 뭐라고 했어요? 어딜 가라고 얘기한 게 아니라 일단 떠나. 내가 지시할 테니까 일단 떠나라고 얘기해요. 아브라함이 하나님 어디 가요? 라고 물어볼 수 있어요. 왜냐하면 그게 우리 본능이니까 그래요. 하지만 우리의 본능에 우리 instinct, we're going against our instinct. That's why it's painful. At the same time, faithful. calling이라는 거예요. 우리의 본능과 반대대로 행하기 때문에 이거는 괴롭지만 또 하나는 믿음이 요구되는 calling. 그렇기 때문에 우리는 하나님만을 절대적으로 absolute obedience, absolute grace of God, absolute determination of God, absolute authority of God, absolute faithfulness of God. 우리는요, absolute obedience, 절대적인 순종이 필요한 거예요. 그렇기 때문에 여러분 컬링은요, 우리가 노할 수가 없어요. 근데 우리가 많은 사람이 노해요. 여러분 중요한 것은 아까도 말씀드렸지만 아무리 부르셔도 우리가 순종하지 않는다면, absolute obedience가 없다면은 우리 각자에게 주신 이 소명은 무용지물 된다는 거예요. 예수님이 하나님 말씀하셨어요. 너에게 구원이 이미 준비됐다고요. 구원 준비시키셨어요. 예수님께서 하나님께서 종의 모습으로 와서 이미 구원을 완성시키셨어요. 방주를 만들었어요. 그런데 노아와 노아의 아들들이 방주를 타지 않았다면 여러분 그 구원은 이루어지지 않는 거라니까요. 예수님이 이미 이 세상에서 구원을 완성시키셨는데 그거를 순종하지 않으니까 예수 그리스도만 믿으면은 분명하게 우리는 구원을 얻는다고 말씀하고 있는데 우리가 순종치 않으니까 그 소명이 이루어지지 않는 거예요. 그렇기 때문에 그 소명은 누구에만 이루어지는 거예요? 예수 그리스도의 이름을 부르짖는 사람들에게만 이루어지는 거예요. Even though the salvation is ready, Jesus Christ has died on the cross for us. He had finished the ark. Our job is to get on board on the ark. But if we don't, the salvation doesn't come to us. Calling is ready. All we need is absolute obedience from us. 여러분 중요한 거는요. 부르심은 분명히 준비돼 있어요. 우리가 순종하지 않기 때문에 그 부르심이 이루어지지 않는 거예요. 예수 그리스도가 분명히 십자가를 다 준비시키셨고 구원을 준비시키셨지만 우리가 그거를 믿지 않고 순종하지 않기 때문에 구원을 얻지 못하는 거예요. 그 소명이 무용지물 된다는 거예요. 여러분
우리가 이 신앙생활을 하다 보면은요, 많은 경우 성도님들이 우리의 본인의 계획에 너무 치우쳐 삶을 살다든지 아니면 본인의 계획하고 너무 다르기 때문에 하나님이 주신 소명을 모른 채 하거나 그 소명에 제대로 응답하지 않고 살아가는 경우 많이 봐요. 예. 많이 들었어요. 어렸을 때 나는 목사가 되겠다라고 헌신했는데 나중에 되기 싫어서 그러지 않으신 분들 꽤 많아요. 제가 알기로도. 예. 여러분, 이 응답하지 않으면 그 소명은 이루어지지 않다니까요. 예. 우리가 싫기 때문에 응답하지 할 수 없는 것이 아니에요. 왜 여러분 구원을 못 받습니까? 사람들이요? 있는지 모르겠대요. 예수님이요. 예. 어떻게 아니에요? 제가 반문해요. 너 세종대왕이 있었는지 어떻게 아느냐? 어떻게 알아요? 세종대왕이 있었는지. 우리 신비자매님. 세종대왕이 있었는지 어떻게 알아요? 책 있잖아요. 예수님인지 어떻게 알아요? 책 있잖아요. 뭐가 틀려요 도대체? 세종대왕 있는지 어떻게 알아요? 한국이란 국가에서 인정을 했잖아요. 세종대왕께서 살아계셨다고. 이게 누구의 역사인 줄 알아요? 이스라엘이란 나라. 이 세상에서 가장 강대 중에 하나예요. 이스라엘이요. 그 나라 가장 작지만 가장 강대한 나라 중에 하나인 이스라엘이 인정한 이것이 우리의 역사라고 인정한 것이 바로 성경이에요. 신약 말고 구약만. 신약은 아니죠. 구약만. 성경이에요. 그럼 성경에서 메시아가 오실 거라고 얘기했고, 아니 성경에서 예수님 오셨다고 했는데 왜 못 믿어요? 그거를요. 에브라임 링컨이 살았는지 어떻게 알아요? 책에 써 있어서. 예수 그리스도가 살았는지 어떻게 알아요? 성경책에 써 있어서. 똑같아요, 여러분. 왜 안 믿어요? 답은 하나밖에 없어요. 믿기 싫으니까. 믿기 싫으니까 그래요. 아브라함이 살아있다고 믿어봤, 에브라임 링컨이 살아있다고 믿는 거? 믿을 수 있어요. 왜? 나와 별로 관계가 없기 때문에. 나의 삶에 별로 중요치 않아요. 세종대왕이 살아계셨다? 믿어요. 왜? 살아계신다고 나의 삶에 뭐 중요한 무슨 영향을 미치나요? 아니에요. 세종대왕이 살아가는 걸 믿으면서도 내 마음, 내 뜻대로 내가 원하는 대로 살아갈 수 있어요. 예수 그리스도 왜 안 믿어요? 믿기 싫으니까. 왜? 믿으면 어떻게 돼요? 더 이상 내 마음대로 살아가지 못해요. 내 마음대로 살 수가 없어요. 싫은 거죠. 누군가가 자신을 컨트롤한다고 생각하니까, 컨트롤 당한다고 생각하니까 그게 싫은 거죠. 그게 인간이에요. 그게 본능인 거예요, 여러분. 여러분, 예수 그리스도의 구원은 이미 이루어졌다니까요. 그거를 믿지 않으니까 그 소명이 안 이루어지는 것뿐이에요. 믿으면 어떻게 돼요? 그 소명이 이루어지는 거예요. 여러분, 아브라함이 소명에 응답하기가 쉬웠을까요? 오늘 성경에 보니까 뭐라고 나오는지 아세요? 12장 5절에 보니까요. 아브라함이 그의 아내 사레와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. And Abraham took Sarah his wife, Lot his brother's son, all their possessions they had gathered on the people that they had acquired in Haran. They set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan 이라고 5절에 나오더라고요. 네. 무슨 얘기예요 이거는요? 아브라함이 리치 부자였다? 네, 맞아요. 또 무슨 얘기예요? 하란이란 땅에서 아브라함은요 돈을 벌 수 있는 수단이 있었다고요. 하란이란 땅에서 아브라함은요 자기의 기반을 다질 수 있는 수단이 있었다고요. Abraham has mean to acquire people. Abraham had mean to be rich in the land of Canaan. He was set. He was settled down. He was comfortable. He was good. 아브라함은요 하란이라는 땅에서 이미 다 정착되어서 살 수 있는 기반이 다 맞춰져 있었다는 거예요. 근데 아브라함이 그걸 놓고 떠나가기가 쉬웠을까요? 네. 쉬웠을까요? 제가 어떤 교회에서 사역을 했었거든요. 그 교회에서 저한테 영주권을 주기로 돼 있었어요. 근데 제가 하나님께서 저한테 뭐라고 하면 떠나래요. 그 교회를. 영주권이 안 나왔는데. 떠나기가 쉬웠을 것 같아요? 엄청 힘들었어요. 네. 그래서 이렇게 머리가 다 빠진 거예요, 제가. 엄청 힘들어가지고.
영주권을 주기로 되어 있는데 하나님이 떠나라고 하니 더 쉬웠을까요? 절대 안 쉬웠어요. 자기의 기반이 다 갖춰져 있는데 떠나라고 하니까 아브라함이 쉬웠을까요? 떠나고 싶었을까요? 절대 아니었다는 거죠. 떠나기가 절대 쉽지 않았어요. 떠나기가 절대 쉽지 않았어요. 본인의 삶의 터전과 가족들을 놔두고 다른 곳을 떠난다는 거 쉽지 않았다는 거예요. 하지만 아브라함은 4절에 보니까 뭐라 나오냐? 떠났대요. 이 별 바로 전 구절이 뭐냐면 떠났대요. 떠났대요. 하란의 처음에 가족들을 놔두고 다른 곳으로 옮겨서 하란에 도착해서 하란에서 새롭게 기반을 다지고 또 열심히 노력해서 다졌지만 또 떠나라고 하시니까 얼마나 막막했겠냐고요. 하지만 아브라함은 떠났습니다. 떠났습니다. 열심히 살았습니다. 하나님을 의지했습니다. 떠났다고요. 이 당황스러운 부르심 아닙니까? 이게 우리가 원치 않는 부르심 아니에요? 이제 먹고 살만해졌는데 이제 좀 기반을 다진가 했는데 떠나라니요. 이제 좀 뭔가 좀 해볼만 하니까 떠나라고 하시니 얼마나 황당하겠어요. 열심히 우리가 이민생활 하시는 분들, 여기서 열심히 또 유학생활 하시는 분들, 열심히 살아서 열심히 기반 다지고 이제는 좀 먹고 살만하니까 하나님이 떠나라고 하면 얼마나 황당하겠냐고요. 이제 좀 빚도 좀 갚고 이제 좀 여유롭게 살아보려고 했더니만 다 놓고 떠나라니 얼마나 황당하겠냐고요, 여러분. 열심히 여러분들이 공부해서 You went to the college that you want. 열심히 공부해서 여러분들이 원하는 대학교 가는데 하나님께서 그 대학교 가지 마. 아이고 하나님 공부 왜 시켰어요? 라는 소리가 안 나오겠냐. Then why did you make me study? God, you kidding? Do you know how many hours I spent to get a good score in SAT? Do you know how many hours I've spent to get a good grade and a good score in ACT to get this college? And you don't want me to go? No way. 그렇게 말씀하시고 당황스러울 밖에 없다는 거예요. 근데 더 황당한 건 뭔지 아세요? 더 황당한 건 어디로 가라고 정해주신 것이 아니라 일단 떠나라는 거예요. 행선지와 목적지가 있는 것이 아니에요. He doesn't know where to go. 데스티네이션이 셋된 것도 아니에요. 근데 떠나라고 말씀하셨어요. 얼마나 황당합니까? 가이드라인이 없는지 떠나라니까요. 여러분들 여기 유학 오신 분, 저도 유학 왔었고 또 이민 오신 분들, 여러분들 여기 오실 때 행선지 모르고 오셨나요? 어느 대학교 갈지 모르고 여기 오셨나요? 여러분 어디를 갈지 비행기 탈 때 뭐 써가야 돼요? 데스티네이션에 뭐 써야 돼요? 도착지 주소 써야 되잖아요. 그쵸? 모르는군요, 여러분. 여러분 미국 들어올 때 주소 써야 돼요. 어디 간다고. 거기 호텔이면 호텔 주소 써야 되고 패밀리 친척만 친척 주소 써야 돼요. 행선지를 알고 떠난다고요. 여러분 떠날 때 기차 타고 갈지 배 타고 갈지 비행기 타고 갈지 모르고 떠나셨나요? 다 알고 오셨잖아요. 집에서 교회로 오려면 어떻게 해요? 차 타고 와야죠. 차를 탔다는 건 뭐예요? 행선지를 알고 떠난다는 거라니까요. 근데 여러분 아브라함은요, 하나님께서 어디로 갈지 정해주지 않은 채 떠나라고 하셨다는 거예요. 쉽겠습니까? 여러분 만약에 지금 당장 떠나라고 한다면 여러분 준비돼 있으세요? 언제든지 다 처분하고 떠나실 마음이 있으세요? 야 일단 떠나라. 어디로요? 일단 떠나. 그럼 여러분 떠나실 수 있으세요? 어디로, 동쪽으로 가야 돼? 서쪽, 북쪽, 남쪽 어디로 가야 되나? 여러분 떠나실 수 있으세요? 근데 여러분 우리 중요한 것은요, 우리가 떠날 준비가 돼야 되는데 우리가 떠날 준비가 안 돼 있다는 거예요. 아니 떠나야 된다는 생각조차 못하고 있다는 게 안타까운 거죠. 우리의 소명이 있는데 그 소명이 있는 것조차 모르고 있다는 것이 안타까운 거예요. 아니면 알면서도 지금 내 현실에 안주하기 위해서 그냥 있는 것이
내 스스로를 justify, 정당화하고 있는 것이 안타깝다는 거죠. 네. 여러분, 너는 너의 고향 친척과 아비집을 떠나 내게 보여줄 땅으로 가라. Go from your country, kindred, your father's house to the land that I show you. 이 소명이요, 여러분. 아브라함에게만 준 소명이 아니에요. 또 하나 볼까요? 마태복음 28장 18절 21절 예수께서 나 말씀해 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 있으리라 하신지라. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I command you. And behold, I am with you always to the end of the age. 여러분, 이 말씀이요, 그때 그 광경을 목격한 제자들에게만 말씀하신 것이 아니에요. This is not a command that was given to only those people and disciples who witnesses Jesus' parting. No! 여러분, 이 소명은요, 목사들에게만 주어진 거 아니에요. This is not a calling that was given to the pastor only. No. Missionary. No. 아니라고요, 여러분. 목사, 선교사, 특별한 컬링 있는 사람 아니라고요, 여러분. 이거는요, 모든 사람에게 주어진 소명이에요. 모든 사람 누구? 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들에게 주어진 소명이에요. 어떻게 하라고요? Disciple. Make disciple. Baptize in the name of the Father and the Holy Spirit and the Son. 그리고 teach them all that I command you. Teaching them to observe all that I commanded you. 모든 것을 가르쳐 어떻게 하라고요? 지키게 하라고요, 여러분. 제가 왜 이렇게 말씀 묵상하라고 여러분 말씀드리고 왜 이렇게 성경대로만 살라고 말씀드리고 왜 소명에 대해서 이렇게 붙잡고 있느냐? 이유는 하나예요. 여러분들이 하나님의 말씀을 만 지켜 살아가게 하게끔 하기 위함이에요, 여러분. 다른 것이 아니라 여러분들 스스로도 제자 삼고 여러분 스스로도 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 여러분 스스로도 예수 그리스도께서 가르쳐준 모든 것을 지켜 하게끔 할 수 있도록 하는 것이 제 목적이라는 거죠. 그게 바로 여러분들의 목적이 돼야 된다는 거예요. 왜냐? 이 소명은요, 다시 한번 말씀드리면 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들에게 주신 소명이기 때문에 그래요. 네. 여러분, 이 소명은 너무 당황스럽고 황당할 수 있지만 아브라함도 본인의 소명을 받자마자 바로 떠났거든요. 우리도 이 부르심을 바로 응답해야 되는 것이 우리의 absolute obedience 필요하다고요. Absolute obedience. No questions asked. 왜요 하나님이 아니라고요. 네 하나님. Why God? Why can't I go to the cause that I want? 그게 아니라 Yes God, I will follow you. 그게 우리들의 컬링이라는 거예요. 여러분, 성경에 아브라함만 그랬던 거 아니에요. 모세도 그랬어요. 모세는요, 본인의 편리함, 본인의 계획, 본인이 가지고 있던 그 프린스라는 authority를 완전히 내려놔댔어요. Even Moses had to follow God and departed from his comfort, his authority, his power as a prince. 베드로는 아까도 얘기했잖아요. 베드로는 다 어부였다니까요. 열심히 살고 있었어요. 어부로서. 근데 예수님이 불렀을 때 그들은 그들의 잡을 포기하고 예수님을 따라갔다는 거예요. 삭개오는요. 누가복음 19장 8절 보니까 삭개오가 서서 주께 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 갖겠나이다. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I had defrauded anyone of anything, I restored it fourfold. zacchaeo가 예수님 보려고 막 서 있었거든요. 나무에 올라가서 예수님만 보려고 있었는데 예수님이 그래서 Zacchaeus, come down. zacchaeo야 내려와서 나랑 같이 가자. I will come to your house. 그래서 zacchaeo가 기뻐서
거기에 응답하는 거예요. 뭐라고요? 하나님, 내 절반을 가난한 자들에게 주겠습니다. 예. 내가 누굴 속였다면 4배나 주겠습니다. When Jesus called the kids, they were so happy. The kids said, God, I will give half of what I have to the poor. And if I have cheated anyone, I'll give fourfold. 이게 바로 absolute obedience라고요. 예수님은 어떻게 하셨다고요? 예수님은요, 종의 모습으로, instead he gave up his divine privilege. He took a humble position of slave. 하나님인데 하나님과 동등됨을 여기지 않았다고요. 어떻게 하셨다고요? 종의 모습으로 이 땅에 오셨다고요. 종의 모습으로. 예수님이 인간의 모습이 된 거는 종이라고요. 종. 왕이신 하나님께서 종의 모습으로 이 땅에 오셨다고요. 예수님조차도 본인의 calling, 소명을 obedience, absolute obedience, obey하기 위해서 종의 모습 오셨다고요. 여러분, 이 부르심, 하나님께서 부른 것들은요, 그들의 의지와 전혀 상관이 없습니다. This calling is nothing to do with their desire. 이들은 본인의 본업, their job, 버리고 주님을 따라야 했지만 따라갔어요. 그게 이들의 모습이라는 거예요. 여러분, 그게 우리의 모습이 된다는 거예요. 여러분, 이 성경에 보니까요, 하나님의 나라와 가까웠음에도 불구하고 버리지 못함으로 영생을 얻지 못한 청년이 있습니다. If you look at the Bible, there's this ruler, young ruler, who was very close to being saved, but he could not give up what he had, so he lost his salvation. 살인하지 말고, 간음하지 말고, 도둑질하지 말고, 거짓말하고, 사기치지 말고, 부모를 공경하라라고 물어보거든요. 이 청년이 예수님, 내가 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있습니까? 물어봐요. 예수님께서 이렇게 말씀합니다. 이 청년이 너무 당당하게 다 지켰습니다. He came to the Lord and he asked God, Jesus, Rabbi, how can I receive the salvation? And he said, don't kill. Don't commit adultery. Don't steal. Don't lie. Don't cheat. And honor your parents. And this young ruler says, God, I have followed this from since I was young. 내가 어렸을 때부터 이거를 다 지켰다고 대답합니다. 여러분, 대단하지 않아요? 여러분, 어렸을 때부터 한 번도 거짓말 안 했다고 여러분 말씀할 수 있으세요? 어렸을 때부터 한 번도 컨닝 안 했다고 여러분 말씀할 수 있어요? 어렸을 때부터 한 번도 하나님 앞에 거짓말하지 않았다고 여러분 말씀할 수 있으세요? 이 청년은 그렇게 했어요. 한 번도 안 했다고요. 다 팔로우 했다고. 어렸을 때, since young, I had followed everything. 대단하죠? 이 청년한테 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 마가복음 10장 21절에 보니까 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니. And Jesus looking at him with loved him and said to him, you lack one thing. Go, sell all you have and give to the poor, and you'll have treasure in heaven. And come, follow me. 무슨 일이 일어나죠? 이 다음에 말씀해 보니까 가진 것이 많아서 근심하며 떠났다라고 얘기하고 있어요. 근심하며 떠났다고. He was sad because he had many possessions. He had many things. He left. 재물이 많아서, 직장이 너무 안정적이어서, 가족들의 생활을 책임져야 하니까, 지금은 새롭게 비즈니스를 시작했기 때문에, 이 직장에서 나에게 영주권을 주기로 했기 때문에, 지금은 나의 자녀에게 좋은 시기이기 때문에, 돈을 너무 많이 들였기 때문에 어떻게 했다고요? 슬퍼하며 떠났다고요. 여러분, 우리가 성경을 따르는데 지금 내 상황이
따르기에 좀 애매해. 그래서 따르지 않았다고요. 슬퍼하며 떠났다고요. 여러분 혹시 이 모습이 우리 모습 아닌가요? 하나님께서 분명히 부르시고 있거든요. 지금 분명히 부르셨거든요. 예? 제자를 삼으래요. 나가서 제자를 삼으래요. 전도하래요. 나가서 어떻게 하라고요? 웹타이즈에 세례를 주래요. 나가서 어떻게 하라고? 가르치래요. 여러분, 그런데 우리가 우리의 지금 모습 때문에, 우리가 지금 가지고 있는 것 때문에 따르지 못하는 그런 모습이 바로 우리의 모습이 아닙니까? 하나님께서 부르시고 있음에도 우리를 사랑하시며 부르셨다고, 사랑하시며 말씀했다고 얘기했거든요. 사랑하시며 부르세요. 예. 근데 지금 상황으로 인하여 더 헌신하지 못하는 거, 지금 상황으로 인해서 이제 아직은 때가 아니야. 지금 상황 때문에 아유 비즈니스 잘 되고 있는데 아유 선교는 특별한 컬링 있는 사람들이랑 가는 거야. 나는 그저 헌금이나 제대로 하지도 않으면서 선교 헌금이나 하면 돼. 라고 얘기하는 것이 여러분 우리의 모습 아니에요? 네? 우리의 모습 아니에요? 여러분 그게 우리의 모습이라고요. 근데 예수님이 원하시는 것은 그거 아닙니다. 예수님 말씀하신 그거 아니에요. 성경에서요, 여러분. 우리에게 분명한 소명을 주시고 그걸 따라가라고 말씀하시는 분이 예수님이세요. 두려움이 앞서죠. 지금 내가 가지고 있는 것을 다 버리라고 하셨으니 얼마나 두렵겠어요, 이 청년이. 얼마나 두렵겠어요. 하지만 여러분, 걱정, 근심, 두려움이 앞서는 거 당연한 거예요. 그렇기 때문에 우리에게 믿음이 필요한 거고 하나님만을 절대적으로 신뢰하는 것이 필요한 것입니다. 아브라함만 소명을 받았습니까? 모세만 소명을 받았습니까? 삭개오만 소명을 받았습니까? 부르심을 받았습니까? 에스더만 부르심을 받았습니까? 아니라고요. 우리 모두가 이런 부르심을 받았습니다. 우리 모두가요, 이런 부르심에 응답할 수 있어야 됩니다. 여러분, 끝났습니다. 하나님께서 부르실 때 그 사실을 깨닫고 즉시 헌신하기를 기뻐하는 자가 되시길 바랍니다. Absolute obedience. 여러분, absolute, 절대적인 순종을 하시는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 하나님 부르셨을 때, 이미 부르셨거든요. 부르셨으니 그 절대적인 순종, absolute obedience 안에 있는 저 여러분 되시길 진심으로 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 우리가 하나님의 말씀에 절대적으로 순종할 수 있는 저와 여러분 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 절대적으로 순종하는 저와 하나님, 우리 성도들 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘.